ओम शांति। आज 23/4/2026 साकार महावाक्य। मधुर संतान माने परम प्रिय भोलानाथ बाबा तुम मानक सम्मुखरे बसिछन्ति। तुमे तांको स्नेहर सहित मने पकाओ, तेबे तांको प्रति आकर्षण बढ़ी बढ़ी चलिबो एवं सबु विघ्न समाप्त होइजिबो। प्रश्न, ब्राह्मण संतान मानकर केउ कथा सर्वदा स्मृति रे रहिले केबे भी विकर्म हेब नाही। उत्तर, जेउ कर्म मु करिबी मोते देखि अन्य माने मध्य करिबे, एई कथा स्मृति रे रहिले विकर्म हेब नाही। जदि केही लुचि छपि मध्य पाप कर्म करूछन्ति किंतु धर्मराज पाखरे लुचि रहि परिबो नाही, तुरंत ताहार दंड मिलिजिबो। आगकु गले आहुरी अधिक कड़ा नियम होइजिबो। एही इंद्र सभारे कौनसी पतित लुचि छपि बसी परिबे नाही। गीत भोलानाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। मिठा मिठा रुहानी संतान माने जानिछन्ति जे एबे रुहानी बाबा आमको एही सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान शुणाउछन्ति। तांकर नाम ही हेउछि भोलानाथ। लौकिक पिता बहुत भोला, केते कष्ट सही मध्य पिलामानकु पढ़ाई थांती, संभाली थांती। पुणी जेतेबेले पिलामाने बड़ होई जांती सेतेबेले तांकु सब किछि देई देई निजे बानप्रस्थ नै जाइथांती। भाभी थांती जे आमे आमर कर्तव्य पूरा कलु, एबे पिलामाने सब किछि बुझिबे, तेणु पिता भोला हेले ना। एक कथा मध्य बाबा एबे पिलामानकु एबे तुममानकु बुझाउछन्ति, काहेकि ना से स्वयं भोलानाथ अटन्ति। लौकिक पितांक पाई मध्य बुझाउछन्ति जे से केते भोला अटन्ति। से हेउछन्ति हदर भोलानाथ, ये पुणी हेउछन्ति बेहदर भोलानाथ बाबा। परमधामरु पुरुणा दुनिया पुरुणा शरीर रे आसुछन्ति, सेतिपई मनुष्य माने भाबुछन्ति जे से पुरुणा पतित शरीर रे किपरि आसी परिबे। न बुझिबा कारणरू पवित्र शरीरधारी श्रीकृष्णकर नाम रखि देइछन्ति। एही गीता वेद शास्त्र आदि पुणी मध्य लेखा हेब। देख शिव बाबा केते भोला अटन्ति। जेतेबेले आसुछन्ति एहीपरि अनुभव हुए जेपरिकि बाबा एठी ही बसिछन्ति। एही साकार बाबा मध्य भोला अटन्ति ना। कौनसी पीताम्बरी पाट नाही कि कौनसी तिलक आदि नाही, किंतु साधारण बाबा तो बाबा ही अटन्ति। संतान माने जानिछन्ति एही सब ज्ञान शिव बाबा ही देउछन्ति, आउ काहारी शक्ति नाही जे कि देई परिबे। दिनकु दिन पिलामानकर लगन बढ़ी चलीछि। जेते बापांकु मने पकाइब सेते स्नेह बढ़िब। सिए अति स्नेहर पिता अटन्ति ना। ताहा केवल एबे नुहे, किंतु तुमे भक्ति मार्गरे मध्य अति प्रिय बोली भाबुथिल। कहूथिल बाबा आपण जेबे आसीबे मु आउ समस्तଙ୍କ ठारू मोह छड़ाई आपणको ही भल पाइबी। तुमे एबे भी जानुछ, किंतु माया एते भल पाइबाकु देउ नाही। माया एपरि चाहू नाही कि ए मते छाड़ी बाबांको मने पकाऊ। सी चाहूछि जे देह अभिमानी होई केवल मोते भल पाऊ। माया यहाँ ही चाहूछि, तेणु बहुत विघ्न पकाउछि। तुमको विघ्न को पार करिवार अछि। पिलामानकु किछि तो परिश्रम करिबाकु हेब ना। पुरुषार्थ द्वारा ही तुमे निजर प्रारब्ध पाउछ। पिलामाने जानिछन्ति उच्च पद पाइबा पई केते पुरुषार्थ करिबाकु हेब। प्रथमतः विकार को दान देबाकु हेब। द्वितीयतः बाबांको ठारू जेउ अविनाशी ज्ञानरत्नर धन मिलुछि ताहा दान करिबाकु हेब। जेउ अविनाशी धन द्वारा ही तुमे एते धनवान हेउछ। ज्ञान हेउछि रोजगारर पंथा। ताहा हेउछि दर्शन शास्त्र। यह हेउछि आध्यात्मिक ज्ञान। शास्त्र आदि पढ़ी मध्य बहुत रोजगार करती। गोटे कोठरी रे ग्रंथ आदि रखिदेले, अल्प किछि शुणाई देले बास रोजगार होइजिबो। ताहा कौनसी यथार्थ ज्ञान नुहे। यथार्थ ज्ञान एकमात्र बाबा ही देइथांती। जे पर्यंत काहाकु एही रुहानी ज्ञान मिली नाही, से पर्यंत एही दर्शन शास्त्र तांको बुद्धि रे रही थाए। सेमाने तुम कथा शुणती नाही। तुमर संख्या बहुत कम। यह तो 100% निश्चित जे यही रुहानी ज्ञान पिलामाने रुहानी बाबांको ठारू नेइछन्ति। ज्ञान हेउछि रोजगारर पंथा। यह द्वारा बहुत धन मिली थाए। जोग हेउछि स्वास्थ्यर उच्च, अर्थात यह द्वारा निरोगी शरीर मिली थाए। ज्ञान आधार रे धन मिली थाए। यह हला दुईटी मुख्य विषय। पुणी ताहाकु किए भल भावरे धारणा करती, किए कम धारण करती। तेणु कम धन मध्य क्रमानुसारे मिली थाए। दंड भोग करी पद पाई थांती, संपूर्ण जोग करती नाही। तेणु विकर्म विनाश हुए नाही। पुणी दंड भोग करिबाकु पड़े। पद मध्य भ्रष्ट होई जाए। जेपरि स्कूल रे दंड मिली थाए। यह हेउछि बेहदर ज्ञान। यह द्वारा बेड़ा पारी होई जाए। हदर ज्ञान रे बारिस्टरी, डाक्तरी, इंजीनियरी पढ़िबाकु हुए।
ଏହା ତ ଏକମାତ୍ର ପାଠପଢ଼ା। ଯୋଗ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଦା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଓ ଧନବାନ ହୁଅନ୍ତି, ରାଜକୁମାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ କେହି ବାରିଷ୍ଟର, ଜଜ୍ ଆଦି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଠି ଧର୍ମରାଜର ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ନା ଗର୍ଭ ଜେଲର ଦଣ୍ଡ ମିଳେ, ନା ଧର୍ମରାଜପୁରୀର ଦଣ୍ଡ ମିଳେ। ଗର୍ଭ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁଖୀ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଗର୍ଭ ଜେଲରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛ। ବାକି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ସଂସ୍କୃତରେ ଶ୍ଳୋକ ଆଦି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେଉଁ ଭାଷା ରହିବ? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଷା ହୋଇଥିବ ତାହା ହିଁ ଚାଲିବ। ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଭାଷା ହେବ ତାହା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ରହିବ ନାହିଁ। ଏପରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କି ସେଠାରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ରହିବ। ଦେବତା ଏବଂ ପତିତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାଷା ଏକା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଠାକାର ଯେଉଁ ଭାଷା ହୋଇଥିବ ତାହା ହିଁ ପ୍ରଚଳିତ ହେବ। ଏହା ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ତ ନେଇ ନିଅ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ଯାହା ହୋଇଥିବ ତାହା ହିଁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ବର୍ଷା ନିଅ, ଅଲଗା କିଛି କଥା ପଚାର ହିଁ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, 84 ଜନ୍ମ ନ ହେଉ, 80 ବା 82 ହେଉ, ତୁମେ ଏଇ କଥାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାସ୍ତବରେ ତୁମର ବାଦଶାହୀ ମିଳୁଛି ନା? ଅନେକ ଥର ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ ନେଇଛ। ଉପରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା? ଏବେ ତୁମେ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନସାଗର, ମାଷ୍ଟର ସୁଖର ସାଗର ହେଉଛ। ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟ। ବାବା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାହା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସାଗର କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସାଗର ତ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି, କେବଳ ଅନେକ ନାମ ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାକି ତୁମେ ହେଉଛ ଜ୍ଞାନସାଗରରୁ ବାହାରିଥିବା ନଦୀମାନେ। ତୁମେ ହେଉଛ ମାନସରୋବର ନଦୀମାନେ। ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ନାମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ବହୁତ ବଡ଼ ନଦୀ ଅଟେ। ତୁମେ ହେଉଛ ମାନସରୋବରର ନଦୀମାନେ। ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ନାମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ବହୁତ ବଡ଼ ନଦୀ ଅଟେ। କଲିକତାରେ ନଦୀ ଏବଂ ସାଗରର ସଙ୍ଗମ ହୋଇଛି। ତାହାର ନାମ ହେଉଛି ଡାଏମଣ୍ଡ ହାର୍ବର। ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାମୁଖ ବଂଶାବଳୀ, ହୀରା ଭଳି ହେଉଛ। ବହୁତ ବଡ଼ ମେଳା ଲାଗିଥାଏ। ବାବା ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ବି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିଥାଅ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରିୟ, ସର୍ବସମ୍ବଧର ସାକାରିନୀ। ଆଉ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିକାରୀ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୁଃଖ ମିଳିଥାଏ। ବାବା ତୁମକୁ ସବୁର ପ୍ରତି ବଦଳରେ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧର ସ୍ନେହ ଦେଇଥାନ୍ତି, କେତେ ସୁଖ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କେହି ଏତେ ସୁଖ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଅଳ୍ପକାଳ ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କାକବିଷ୍ଟା ସହିତ ସମାନ ସୁଖ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଦୁଃଖଧାମରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖ ହିଁ ହେବ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଏହି ଅଭିନୟ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚପଦ କିପରି ପାଇବା ତାହାର ଚିନ୍ତା ରହିବା ଦରକାର। ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ଅଛି, ଯେପରିକି ମୁଁ ସେଠାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇ ନ ଯାଏ। ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ ହେଲେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବ, ଆଉ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେବ। ନିଜର ଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପଦ ପାଇବେ। ସମସ୍ତେ ଏକା ଭଳି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଗୋପୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି କେବେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସହ ମିଶି ନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛଟପଟ ହେବାର କଥା କିଛି ନଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ଶିବବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ନା? ଘରେ ବସି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଶିବବାବା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଆତ୍ମାର ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ଶିବବାବାଙ୍କ ଠାରୁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ସେହି ବାବା ପୁଣି କଳ୍ପ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନ ଦେଖି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଜାଣୁଛି ଯେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଶିବବାବା ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏକଥା କିଛି ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ନାମକୁ ମାତ୍ର ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଛୁଟି ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା ଖାସ୍ ଭାରତକୁ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଚାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ମୁକ୍ତି ପରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ବାପା ଆସି ମାୟାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ମିଳିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ପତିତ ଦୁନିଆ ଦୁଃଖଧାମ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମକୁ କେତେ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ, ତାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଆଲ୍ଲାହ କାହିଁକି ବହିସ୍ତ ରଚନା କରିଲେ? କେବଳ କ'ଣ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଚନା କରିଲେ? ନିଜ ନିଜ ଭାଷାରେ କେହି ସ୍ୱର୍ଗ କହୁଛନ୍ତି, କେହି ବହିସ୍ତ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସ୍ୱର୍ଗରେ କେବଳ ଭାରତ ହିଁ ରହିବ।
ଏହିସବୁ କଥା ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ଜଣେ ମୁସଲମାନ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ବଗିଚାକୁ ଗଲି। ଏସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଡ୍ରାମାରେ ଯାହା କିଛି ହୁଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାସ୍ ହେଲା ବୋଲି କହିବା ଯାହାକି କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କାଲି କ'ଣ ହେବ ଏହା ଜଣା ନାହିଁ। ଡ୍ରାମା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ତ ବାବା ହୁକୁମ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ନିଜର ବର୍ଷାକୁ ମନେ ପକାଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ମରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କେହି ଜଣେ ଜଣକ ପାଇଁ କାନ୍ଦିପାରିବ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲା ଆଉ ଗଲେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଫୁର୍ସତ ନଥିବ। ଶବ୍ଦ ହିଁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ତ ମନୁଷ୍ୟ ପାଉଁଶକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କେତେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଭାବନା ରହିଛି। କେବଳ ସମୟ ନଷ୍ଟ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ? ମାଟି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଭାରତ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ? ପତିତ ଦୁନିଆରେ ପତିତ କର୍ମ ହିଁ କରିବେ। ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି ମଧ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ କ'ଣ ପାବନ ହୋଇଛି? ସିଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇବାର ହିଁ ଅଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହେଲେ ପୁଣି ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଆସିଲେ। ଯେତେ ଯଜ୍ଞ ତପ ଆଦି କଲେ ମଧ୍ୟ ପରଜନ୍ମରେ ଅଳ୍ପ କାଳର ଫଳ ମିଳେ। କେହି ଯଦି ଖରାପ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ବେହଦର ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ନେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ତିଳକ ଆଦି ଲଗାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ତିଳକ ଲଗାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଠକନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ତେବେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ନା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ କାହିଁକି ଦେଲେ? ଏଠାରେ ବିଚାର କରିବାର ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା ଠିକ୍ ଭୁଲ ବିଚାର କରିବାର ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯଜ୍ଞ ତପ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଲ, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଆସିଲ। କ'ଣ ସେହି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ଅଛି? ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ଦେଲି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଲେ? ବିଚାର କର। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆପଣ ହିଁ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଛୋଟ ରାଜକୁମାର, ସିଏ କିପରି ଶୁଣାଇବେ? ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହିପରି ହେଉଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶରୀର ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ଅଛି। ବାବାଙ୍କୁ ସମାଚାର ଶୁଣାନ୍ତି, ଅମୁକ ବହୁତ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ବିଲକୁଲ ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କଲି ସିଏ ଆଜି ନାହିଁ। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହରେ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଯେପରି କର୍ମ ମୁଁ କରିବି ମୋତେ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ କରିବେ। କେହି କେହି ତ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପୁଣି ଆସି ଲୁଚି ଛପି ବସୁଛନ୍ତି। ବାବା ତ ତୁରନ୍ତ ସନ୍ଦେଶକୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହିପରି କର୍ମ କରିବା ବାଲା ବହୁତ ନାଜୁକ ବା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇ ଚାଲିବେ। ଆଗକୁ ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଯଦି କେହି କିଛି କଲେ ତେବେ ଏକଦମ ମାର୍ଶାଲ ଲ ଅର୍ଥାତ୍ କଡ଼ା ନିୟମ ହୋଇଯିବ। ଆଗକୁ ତୁମେ ବହୁତ ଦେଖିବ। ବାବା କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବାବା କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ? ଧର୍ମରାଜ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରେରଣାର କଥା ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତପାବନ ଆସ, ଆମକୁ ଆସି ପାବନ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଡାକୁଛନ୍ତି। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଏହିପରି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ବାବାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କିପରି ହେଲେ କରାଇବା ବାଲା ତ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଆସି କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ତୁମର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଖୋଲିଛି। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଏହା 5000 ବର୍ଷର କଥା। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ପାଟ ବଜାଇବାର ଅଛି। ଏହା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଅଟେ ନା? ତୁମର ନାମ ହେଉଛି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳଭୂଷଣ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବେ। ତୁମେ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବି ଓଲଟା କର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବାର ଅଛି। 2 ନମ୍ବର, ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସଦାକାଳ ପାଇଁ ନିଜର ଶରୀରକୁ ନିରୋଗୀ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ପରମ ପ୍ରିୟ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନଧନ ମିଳୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ସହନଶୀଳତାର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା କଠୋର ସଂସ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ ଶୀତଳ କରୁଥିବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଣି ଭବ। ଯାହା ଭିତରେ ସହନଶୀଳତାର ଗୁଣ ଥାଏ
ତାର ଚେହେରାରେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯିଏ ସର୍ବଦା ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ମୂର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ତେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଅର୍ଥ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ସହନଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ସହନଶୀଳତାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କଠୋର ସଂସ୍କାର ବା କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୀତଳ ଏବଂ ସହଜ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଚେହେରା ହିଁ ଗୁଣର ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ସେଇମାନେ ହିଁ ଡ୍ରାମା ରୂପକ ଢାଲ ଉପରେ ସ୍ଥିର ରହିପାରିବେ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯେଉଁମାନେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଶୁଭ ଭାବନାର ପ୍ରକମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ମଧୁରତା ଏବଂ ନମ୍ରତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ବାଣୀ ଫରିସ୍ତାମାନଙ୍କ ଭଳି ଥିଲା, ଅଳ୍ପ ଏବଂ ମଧୁର ବାଣୀ ଥିଲା, ସେହିପରି ଯଥାର୍ଥ କଥା ହିଁ କୁହ। କର୍ମଧନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ କଥା ତ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପରେ, ବାଣୀରେ ଏବଂ କର୍ମରେ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଏବଂ ନମ୍ରତା ରୂପକ ମହାନତା ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ନିମିତ୍ତ ମନେକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ତେବେ ଯାଇ ମହାନତା ସହିତ ନମ୍ରତା ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ସଫଳତା ମୂରତ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।